लाली मेरे लाल की जित देखूं लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। हो लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। छवि अजब बनी हरियारन की, छवि अजब बनी हरियारन की, छवि अजब बनी हरियारन की, यारन की भवतारन की, यारन की भवतारन की, छवि अजब बनी हरियारन की, छवि अजब बनी हरियारन की। फूल शिखर फूलन पगिया पर, फूल शिखर फूलन पगिया पर, धुनी भई भ्रमर गुंजारन की, 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 छवि अजब बनी हरियारन की, छवि अजब बनी हरियारन की, यारन की भवतारन की, यारन की भवतारन की, छवि अजब बनी हरियारन की, छवि अजब बनी हरियारन की। अथ जनमंगल स्तोत्रम्। नमो नमः श्री हरये बुद्धिदाय दयावते, भक्ति धर्मांग जाताय भक्त कल्पद्रुमाय च, सुगंध पुष्पहाराद्यर विविधैरुपहारकैः, संपूजिताय भक्तौघ्रश्रिताम्बरधराय च, नाम्नामष्टोत्तरशतं चतुर्वर्गमभीप्सताम्, सद्यः फलप्रदं नॄणां तस्य वक्ष्यामि सत्पतेः। अस्य श्रीजनमङ्गलाख्यस्य श्रीहरयष्टोत्तरशतनाम स्तोत्र महामन्त्रस्य शतानन्द ऋषिः अनुष्टुप छन्दः, धर्मनन्दन श्रीहरिर्देवता, धार्मिकैति बीजम् बृहद्व्रतधरैति शक्तिः, भक्तिनन्दन इति कीलकम्, चतुर्वर्गसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। अथ ध्यानम्। वर्णिवेशरमणीय दर्शनम्, मन्दहासरुचिराननाम्बुजम्, पूजितम् सुरनरोत्तमैर्मुदा, धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। श्रीकृष्ण श्रीवासुदेवो नरनारायण प्रभुः, भक्तिधर्मात्मजो जन्म कृष्णो नारायणो हरिः, हरिकृष्णो घनश्यामो धार्मिको भक्तिनन्दनः, बृहद्व्रतधरः शुद्धो राधाकृष्ण
कृष्णेष्टदैवतः मरुत्सुतप्रियः काली भैरवाद्यति भीषणः जितेन्द्रियो जिताहारस्तीव्रवैराग्यास्तिकः योगेश्वरो योगकला प्रवृत्तिरतिधैर्यवान् ज्ञानी परमहंसश्च तीर्थकृत्यर्थिकार्चितः क्षमानिधिः सदोन्निद्रो ध्याननिष्ठस्तपप्रियः सिद्धेश्वरः स्वतन्त्रश्च ब्रह्मविद्याप्रवर्तकः पाषण्डोच्छेदनपटुः स्वस्वरूपाचरस्थितिः प्रशान्तमूर्तिर्निर्दोषो सुरगुर्वादिमोहनः अतिकारुण्यनयन उद्धवाध्वप्रवर्तकः महाव्रतः साधुशीलः साधुविप्रप्रपूजकः अहिंसयज्ञप्रस्तोता साकार ब्रह्मवर्णनः स्वामिनारायण स्वामी कालदोषनिवारकः सच्छास्त्रव्यसनः सद्यः समाधिस्थितिकारकः कृष्णार्चास्थापनकरः कौलधिट्कलितारकः प्रकाशरूपो निर्दम्भः सर्वजीवहितावहः भक्तिसम्पोषको वाग्मी चतुर्वर्गफलप्रदः निर्मत्सरो भक्तवर्मा बुद्धिदाताति पावनः अबुद्धिरुद ब्रह्मधाम दर्शकश्चापराजितः आसमुद्रान्त सत्कीर्तिः श्रुत संश्रुतिमोचनः उदारः सहजानन्दः साध्वी धर्म प्रवर्तकः कन्दर्पदर्पदलनो वैष्णवक्रतुकारकः पञ्चायतन सन्मानो नैष्टिकव्रतपोषकः प्रगल्भो निःस्पृहः सत्यप्रतिज्ञो भक्तवत्सलः अरोषणो दीर्घदर्शी षडूर्मिविजयक्षमः निरहन् कृतिरद्रोह रुजुः सर्वोपकारकः नियामकश्चोपशमस्थितिर्विनयवान् गुरुः अजातवैरी निर्लोभो महापुरुषात्मदः अखण्डितार्षमर्यादोऽभ्याससिद्धान्तबोधकः मनोनिग्रहयुक्तिज्ञो यमदूतविमोचकः पूर्णकामः सत्यवादी गुणग्राही गतस्मयः सदाचारप्रियतरः पुण्यश्रवणकीर्तनः सर्वमङ्गलसद्रूप नानागुणविचेष्टितः इत्येतत्परमम् स्तोत्रम् जनमङ्गलसंज्ञितम् यः पठेत्तेन पठितम् भवेद्वै सर्वमङ्गलम् यः पठेत् शृणुयाद्भक्त्या त्रिकालम् श्रावयच्च वा एतत्तस्य तु पापानि नश्येयुः किल सर्वशः एतत् संसेवमानानाम् पुरुषार्थचतुष्टये दुर्लभम् नास्ति किमपि हरिकृष्णप्रसादतः भूतप्रेतपिशाचानाम् डाकिनी ब्रह्मरक्षसाम् योगिनीनाम् तथा बालग्रहादीनामुपद्रवः अभिचारो रिपुक्रूतो रोगश्चान्योऽप्युपद्रवः अयुतावर्तनादस्य नश्यत्येव न संशयः दशावृत्त्या प्रतिदिनमस्याभीष्टम् सुखम् भवेत् गृहीभिस्त्यागिभिश्चापि पठनीयमिदम् ततः इति श्रीशतानन्दमुनिविरचितम् श्रीजनमङ्गलाख्यम् श्रीहरयश्चोत्तरशतनाम स्तोत्रम् सम्पूर्णम् हरिः ओम् आशुशिशानो वृषभो न युध्मो घना घनः क्षोभणश्चर्षणीनाम् सङ्क्रन्दनो निबिष एकवीरः शतकम् सेना अजयच्छाकमिन्द्रः सङ्क्रन्दनेन निबिषेण जिष्णुना युत्कारेण दुश्चवनेन धृष्टुना तदिन्द्रेण जयत तत्सहध्वन्युधो न इषुहस्तेन वृष्णा स इषुहस्तैः स निषङ्गिभिर्वशी सग्रस्रष्टा स युधगिन्द्रो गणेन सकम् दृष्टजित्सोमपाबाहुषध्योद्धन्वा प्रतिहिताभिरस्ता बृहस्पते परिधीया रथेन रक्षोहामित्रागम् अपबाधमानः प्रभञ्जन्सेना प्रवृणो युधारयन्नस्माकमेध्यपितारथानाम् गोत्रभिदम् गोविदम् वज्रबाहुम् जयन्तमज्म प्रवृणन्तमोजसा इमकम् स जाता अनुवीरयध्वमिन्द्रकम् सखायोऽनुसकम् रभध्वम् बलविज्ञायस्थविरः प्रवीरः सहस्वान् कादीशहमानभुग्रः अभिवीर अभिसत्त्वा सहोजा चैत्रमिन्द्ररथमादिष्ट गोवित्
अभिगोत्राणि सहसा गाहमानो धायो वीरः शतमन्युदिन्द्रः दुश्चभनः पृतनाषाढयुध्योऽस्माकगुंसेना अवधु प्रयुत्सो इन्द्र आसान् नेता बृहस्पतिर्दक्षिणा यज्ञः पुरयेतु सोमः देवसेनानामभिभञ्जतीनाम् जयन्तीनाम् मरुतो यन्त्वग्रे इन्द्रस्य विष्णो वरुणस्य राज्ञ आदित्यानाम् मरुतागुम् श्रद्धमुग्रम् महामनसाम् भुवनच्यवानाम् घोषो देवानाम् जगतामुदस्थात् अस्माकमिन्द्रः समृतेषु ध्वजेष्वस्माकय्या इडमस्ताजयन्तो अस्माकम् वीरा उत्तरे भवन्तस्मानुदेवा अवधाहवेषु उद्धर्षयमघवन्नायुधान्युत्सत्त्वनाम् माभकानाम् महागुंसि उद्रत्रहन् वाजिनाम् वाजिनान्युद्रथानाम् जयदामेतु घोषः उपप्रेत जयदानरस्थिरावः सन्तु बाघवः इन्द्रो वः शर्म यच्छत्वना धृष्या यथा सथा अवसृष्टा परावदशरव्ये ब्रह्मसगंसिता गच्छामित्रान् प्रविशमैषाम् कञ्चनोच्छिषः कर्माणि ते वर्मभिश्चादयामि सोमस्त्वा राजामृतेनाभिवस्ताम् पुरोर्वरीयो वरिवस्ते अस्तु जयन्तम् त्वामनुमदन्तु देवाः यत्र बाणाः सम्पतन्ति कुमाराविशिखा इव इन्द्रो नस्तत्र वृत्रः विश्वाः शर्म यच्छतु देवच्च विहवेष्वस्तु वयन्त्वेन्धानास्तनुवम् पुषेम मह्यन्नमन्ताम् प्रतिषश्च दस्सस्त्वयाध्यक्षेण पृतनाजयेम मम देवा विहवे सन्तु सर्व इन्द्रावन्तो भरुतो विष्णुरग्निः ममान्तरिक्षमुरुगोपमस्तु मह्यम् वादः पवताम् कामे अस्मिन् मयि देवा द्रविणमायजन्ताम् मय्याशीरस्तु मयि देवहूतिः दैव्या होतारामनिषन्त पूर्वे रिष्टाः स्यामतनुवासु वीराः मह्यम् यजन्तु मम यानि हव्याकोतिः सत्या मनसो मे अस्तु तेनो मानिकाम् कथमच्छनाहम् विश्वे देवासो अधिवोचता मे देवी ईष्टुर्वीरुणः कृणोद विश्वे देवास इह वीरयध्वम् मास्महि प्रजया मातरोभिर्मारधामद्विषते सोमराजन् अग्निर्मन्यम् प्रतिनुदम् पुरस्ताददब्धो गोपाः परिपाहिनस्त्वम् प्रत्यञ्चोयन्तु निबुधः पुनस्ते वैडान् चित्तम् प्रबुधा विनेषत् धाता धातृणाम् भुवनस्य यस्पतिर्देवकम् सवितारमभिमादिषाहम् इमम् यज्ञमश्विनो भा बृहस्पतिर्देवाः पान्तु यजमानन्यर्थात् पुरुव्यजानो महिषश्चर्मयगुम् सदस्मिन् हवे पुरुहूतः पुरुक्षु स नः प्रजायै हर्यश्वमृडगेन्द्रमाणो रीरिषो मापराधाः येन सपत्ना अपदेववन्विन्द्राग्निभ्यामवबाधामहेतान् पदवो रुद्रा आदित्या उपरिस्पृशम् मोघ्रम् चेत्तारमधिराजमक्रन् अर्वाञ्चमिन्द्रममुतो हवामहे योगो जिद्दनजिदश्वजिद्यः इमन्नो यज्ञम् विहवेजुषस्वास्य कुर्मो हरिवो मेदिनम् त्वा શ્રીનગર નિવાસી શ્રી નરનારાયણ દેવ એમનો ચાલતો મહામહોત્સવ પ્રાતઃકાળમાં આપણે સૌ આ કથા ગંગામાં સ્નાન કરવા માટે હાજર થઈ ગયા છીએ. ઘણા ભક્તો આવશે હજી, પણ આવી ગયા એના અહોભાગ્ય. અદ્ભુત કથા ગંગા અહીંથી અવિરત ચાલુ છે.
પ્રવાહ જ્યાં ઊભો હતો ત્યાંથી એને આગળ ધપાવશું. ભગવાન આ ધરતી માથે પોતે કર્તવ્ય નિષ્ઠ બની અને કંઈક આપણને શીખવાડે છે. આપ સૌ ભક્તો કંઈક અપેક્ષાથી પધાર્યા છો. આ કથામાંથી તમને કંઈક ને કંઈક મળે છે અને આજ પણ મળશે. ફલશ્રુતિ વિના કોઈ માણસ પરિશ્રમ કરવા તૈયાર નથી. કંઈક મળે તો જ માણસ સમય કાઢે છે. તમે પણ આજે કંઈક મેળવશો અહીંથી. કથા તો એક કથા જ છે. નદી તો હિમાલયમાંથી નીકળી અને સમુદ્રમાં ભળી જવાની છે, પણ વચ્ચે જેટલા જણા એનો લાભ લે એટલા કમાઈ જાય છે. કથા તો ચાલુ થઈ છે, પહેલે દિવસે ને છેલ્લે દિવસે સમાપ્ત થઈ જશે. પણ જેટલા જણા એ નદીમાંથી કેનલ કરીને પંપ દ્વારા પાણી પોતાના ખેતરમાં લઈ જાય અને માલ પકાવે એ માલામાલ થઈ જાય. એમ તમને આજે મારે માલામાલ કરવાનો સંકલ્પ છે. એવા કનેક્શન તમને આપી દઈ કે વર્ષો સુધી કોઈ કનેક્શન કાપે નહીં અને તમારા ખેતરમાં હૃદયરૂપી ખેતરમાં માલ પાક્યા રાખે કાયમને માટે. એવો એક સંકલ્પ લઈને આવ્યો છું. અને સાચું કહું તો મારું ભાગ્ય સમજીને આવ્યો છું. છેટ ભુજથી આ શ્રીનગર નિવાસી નરનારાયણ દેવે મને અહીં બોલાવ્યો છે. અને હું તો આજે અંદરથી એટલો ગદગદિત છું. મને કથા કરવા મળે કે ન મળે, અહીંયા બેસવા મળી ગયું મારું ભાગ્ય માની લીધું મેં તો, કે આ સંતોની વચ્ચે મને બેહવા મળી ગયું. આ એક મચ્છર જેવો જીવ એને આકાશમાં ઉડવા મળે અને એ આખા આકાશની યાત્રા કરવા મળે ને કેટલો આનંદ થાય. અને એમાંય મને એ આનંદ થાય છે, લગભગ 15 થી 17 વર્ષ થયા કચ્છી હરિભક્તો વચ્ચે તો વાતો કરવા મળી ભગવાનની, પણ આ ગુજરાતના અમદાવાદ પ્રાંતના આવા મહારાજના પ્યારા તમારા જેવા ભક્તો વચ્ચે મારે બેસવા મળ્યું, મારું ભાગ્ય માનું છું. આવા વૈષ્ણવોના દર્શન ક્યાંથી થાય? આજ મારી બીજી કોઈ સફળતા નથી. મને એક સંત કીધું કે સિલેક્ટેડ થઈને જાઓ છો તો ડંકા ડી આવજો અને સારી એવી કથા કરી આવજો. મેં કીધું ભાઈ એવો મારો કોઈ ટાર્ગેટ નથી, મારે તો હરિભક્તોના આશીર્વાદ લેવાના છે. આશીર્વાદ લેવા માટે જાઉં છું કે આવડી મોટી બ્રહ્મસભા, મોટા સંતો, આચાર્ય મહારાજના આશીર્વાદથી કોઈ બીજો ડંકો નથી મોટો. તો ભક્તો એવી મજા આવશે. તમે મારા ભેગા લાઈવ રહેજો કથામાં. ઊંઘ આવે તો મને કહી દેજો, ઊંઘ આવે એટલે હું કથા બંધ કરી દઈશ. કીધા વિના ઊંઘતા નહીં. ઊંઘ આવે એટલે હાથ ઊંચો કરવાનો, સ્વામી પ્લીઝ સ્ટોપ યુ, મને ઊંઘ આવે છે, હવે કંઈ બંધ કરો કંઈ, એટલે આપણે કથા બંધ કરી દેશું. તો ઊંઘ ઉડાડવાનો પ્રયત્ન કરશું, બીજો કંઈ કેમ પણ જવા તો નહીં દઈ. તો આ જે પ્રતાપ ભગવાન સ્વામિનારાયણનો છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાનની ખૂબ આપના ઉપર કૃપા થઈ છે. અને ભગવાન સ્વામિનારાયણ પોતે નરનારાયણ દેવને બાથમાં નાખીને અહીંયા પધરાવ્યા. તો નરનારાયણ દેવની અમી દ્રષ્ટિને કૃપા દ્રષ્ટિથી આપણો અમદાવાદનો આ સત્સંગ ફૂલ્યો ફાળ્યો અને ખૂબ સત્સંગમાં વૃદ્ધિ થઈ છે. એમ આપના આચાર્ય મહારાજ પર મોટા મહારાજ સહિત આપની હયાતમાં અમે આ સત્સંગમાં જોયું છે કે આ સત્સંગને માટે, સત્સંગની વૃદ્ધિ માટે કેટલી બધી એની મહેનત, કે એક અહીં સત્સંગ થાય પણ વિદેશમાં સત્સંગ થાય એને માટેની પ્રવૃત્તિ મહારાજશ્રીએ બહુ મહેનત કરી. આ નરનારાયણ દેવનો સત્સંગ કેમ વૃદ્ધિ પામે અને સત્સંગીઓ કેમ સુખી થાય એવું આ આચાર્ય મહારાજમાં અંગ રહ્યું છે. અને આચાર્ય મહારાજની આજ્ઞામાં આ બધા સંતો સત્સંગની પ્રવૃત્તિ જે સેવા બધા તનતોડ મહેનતથી સંતો કરી રહ્યા છે. એમ આજે આવો સત્સંગને આવો જે આ સમયાનો ઉત્સવ અને આજે નરનારાયણ દેવની સેવામાં આજે દેશના વિદેશના હરિભક્તો ખૂબ આમાં જે સેવા મહારાજની આજ્ઞાથી કરી રહ્યા છે, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ છે. પણ આપણા જે એટલે જ મોટો ભાગ્ય છે કે આજે આપણે કથા સાંભળી, આ સ્વામી આપણે કથા સંભળાવી. શ્રીજી મહારાજ પોતે છપિયામાં જન્મ ધારણ કર્યો,
જન્મ ધારણ કરીને એને આ નિમિત્ત બન્યા કે પોતાના માતા પિતા બાળકોને કંઈ સુખ આપ્યું. પણ એ મહારાજ ત્યાં છપિયામાં જન્મ લીધો, પણ એની મહારાજની દ્રષ્ટિ આપના આ સત્સંગ ઉપર છે. જ્યારે મહારાજ પોતે નાના હતા ને પીપળા ઉપર ચડીને જ્યારે જોતા હતા, ત્યારે બધા કહે કે આ પીપળામાં તો કોઈ ફળ ન હોય, કોઈ આંબાનું ફળ હોય, જાફર હોય, તો પણ આમાં તો ફળ નથી. મહારાજને કહે છે કે હું ક્યાં ચડ્યા છું? મહારાજે એમ કહ્યું કે હું ફળને માટે અહીંયા કે આ પીપળામાંથી નથી ચડ્યો, પણ પીપળા ઉપર ચડીને જોઉં છું મારા ભક્તો મુક્તો કેની કોર છે. આમ પશ્ચિમમાં આમ સામું જોયું છે. ઉત્તર પ્રદેશ, ગુજરાત અને ભગવાન નાના પોતે આમ કચ્છમાં, એટલે આપણા ગુજરાત કાઠિયાવાડ ભારતની અંદરમાં આ પશ્ચિમ દેશમાં નજર કરી છે. તો આજની કથામાં તમે જુઓ કે ભગવાન પોતે નાના 11 વર્ષના વનવાસ લઈ લીધો. વનવાસમાં જાય છે ત્યારે પોતાના સંબંધી માતા પિતા ભાઈ કુટુંબ પરિવારને બધાને રોરાવે છે અને દુઃખી થયા છે. ફળીને એને સંભાળ્યા નથી અને એને કેટલા કષ્ટ વેઠવી એ પોતાના કુટુંબ પરિવારને રોરાવી અને આપને સંભાળ્યા છે. આપનો સંભાળ લીધી છે આ ભગવાને. આ અહીં પધાર્યા છે. જે ભગવાને પોતે આ પૃથ્વી પર પ્રગટ થઈને અનંત અનંત જીવાત્માઓના માત્ર મોક્ષને માટે નહીં, પણ ભગવાન શ્રી હરિએ એ સંદેશ આપ્યો અને એવો કાયમ માટે સિદ્ધાંત સ્થાપિત કર્યો. મહારાજ કે મારા આશ્રિતોને આ લોક અને પરલોકમાં મહાસુખની પ્રાપ્તિ કરાવવી. આ લોકમાં તો સ્વામિનારાયણનો આશ્રિત હોય એ ખરેખર સર્વોચ્ચી આચરણની રીતે, ધાર્મિક રીતે, વ્યવહારિક રીતે, એની રહેણી કેણીની રીતે, સદાચારની રીતે શ્રેષ્ઠ જરૂર એ જણાઈ આવે છે. પણ મોક્ષની બાબતમાં ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણ પ્રભુએ કહ્યું કે આ લોકમાં પણ મહાસુખ જેમ પામે એવી રીતે પરલોકને વિશે પણ મહાસુખને પ્રાપ્ત કરે અને એની અભિવ્યક્તિ કાયમ માટે રહે. એટલા માટે મહારાજે જે પોતે દેવો મંદિરોની સ્થાપના કરી, એમાં પોતાના સ્વરૂપોની પ્રતિષ્ઠા કરી અને પોતાની જે કાંઈ ઉપસ્થિતિ કાયમ માટે અનુભવાઈ રહે એના માટે આચાર્યોની સ્થાપના કરી અને કાયમ માટે એ દેવોનો મહિમા, એ આચાર્યોનો મહિમા અને આ સનાતન ધર્મનો જે સિદ્ધાંત એ કાયમ માટે સમજાઈ રહે, એમાં ફેરફાર ન થાય એટલા માટે શાસ્ત્રોની રચના ભગવાન શ્રી હરિએ કરાવી અને એ શાસ્ત્રનો સંદેશ ગામે ગામે, દેશે દેશ, જન જન સુધી પહોંચતો રહે એટલા માટે મહારાજે આ સંતોની સેના આપી. ભક્તજનો, ભાગ્યશાળી છીએ આપણે કે ભગવાન સ્વામિનારાયણ પ્રભુએ આપણને આવી રીતે કેટલા લાભો આપ્યા અને કાયમ માટે આપણને ભગવાનનું પ્રત્યક્ષપણું રહે એ દેવોના માધ્યમથી, આચાર્ય મહારાજશ્રીના માધ્યમથી, આ સંતોના માધ્યમથી અને સત્શાસ્ત્રોના માધ્યમથી ભાગ્યશાળી છે. ત્યારે આવા ઉત્સવોમાં આજે ભગવાન સ્વામિનારાયણ પ્રભુનો પ્રગટ પ્રતાપ આપણને જણાય આવે છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાન દ્વારા નિર્મિત કાલુપુર મંદિર આજે પણ દુનિયાભરમાંથી કોઈ પણ આવે એના દર્શન કરવા માટે જાય તો એક પ્રકારના શ્રદ્ધા અને અહોભાવથી એ મંદિરમાં દર્શનની સાથે આપણને સૌને આશીર્વાદ મળતા હોય છે. એ આશીર્વાદ એટલા માટે મળતા હોય છે કે આપણા સૌની આસ્થા, આપણા સૌનો ભાવ આ મંદિર એ ભગવાન સ્વામિનારાયણ દ્વારા નિર્મિત છે. એના માટે આપણા સૌના મનની અંદર એક પ્રકારનો આનંદ હોય છે. આજના આ કાર્યક્રમની સાથે સાથે આરોગ્યલક્ષી કાર્યક્રમો, પર્યાવરણલક્ષી કાર્યક્રમો, મહિલાલક્ષી કાર્યક્રમો, સમાજ જીવનની આવશ્યકતા પ્રમાણે અનેક કાર્યક્રમોનો આની અંદર સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.
એ મને લાગે છે કે આજના સમયની આવશ્યકતા છે. જેમ કહેવાયું તેમ હું પણ સત્સંગી પરિવારમાંથી આવું છું. મારા મોસાળ પક્ષે આજે પણ ભગવાન સ્વામિનારાયણની આરાધના અને તેના આધાર ઉપર જ આખી વ્યવસ્થા છે. મને પણ એના કારણે એક સત્સંગી પરિવાર સાથે સંકળાયેલાના કારણે મને પણ આ સૌ પદ્ધતિઓથી હું વાકેફ છું. આજના પ્રસંગે એટલું કહીશ કે 21મી સદીના સ્પર્ધાત્મક યુગની અંદર દરેક વ્યક્તિ પોતાની એટલી દોડધામની અંદર વ્યસ્ત છે કે એને પોતાની વ્યક્તિગત જિંદગીની ચિંતા કરવા માટેનો સમય નથી મળતો. આપણે ક્યારેક આપણી મોટર બગડે તો રિપેર કરાવીએ, એર કન્ડિશન બગડે તો રિપેર કરાવીએ, આપણા ઘરનું ફ્રીજ બગડે તો રિપેર કરાવીએ, પરંતુ ક્યારે આપણું મન બગડે તો એને રિપેર કરાવવા માટેનું કોઈ સાધન હોય તો એ શિક્ષાપત્રીની અંદર એ ગુણો રહેલા છે કે જેના આધાર ઉપર આપણે આપણું મન રિપેર કરી શકીએ. આજના પ્રસંગે ભગવાન નર નારાયણ દેવના મહોત્સવની અંદર ફરી એક વખત મને પણ આશીર્વાદ મળ્યા, મને સંમલિત થવા માટેની તક મળી, સંતોના આશીર્વાદ મળ્યા. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. આપણા જેવા કોઈ ભાગ્યશાળી નથી, માટે આ ભાગ્યને અને મહિમાને જો સમજીએ તો સત્સંગની અંદર એની કાંઈક જુદી જ મજા આવે. સત્સંગની અંદર દિવ્યતા અને મહાત્મા સિવાય આનંદ મળવો મુશ્કેલ છે. ચાહે કૃષ્ણ અવતાર હોય, ચાહે રામા અવતાર હોય કે ચાહે સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો અવતાર હોય, ભગવાનને જે સમજી શકે છે, ભગવાનને જે ઓળખી શકે છે, એને જ આનંદની અનુભૂતિ થાય છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણ પોતાના 500 પરમહંસ સાથે આપણા મોક્ષને કલ્યાણને માટે આ પૃથ્વીની અંદર પધારીને કેટલો સરસ ને સરળ માર્ગ કર્યો છે. જેનો મહિમા સમજીએ તો આ સંપ્રદાયની અંદર દિવ્યતા આવે, પણ આપણે આપણી બુદ્ધિ ચલાવીએ તો આ સંપ્રદાયની અંદર ક્યાંય આનંદ પ્રાપ્ત કરવો મુશ્કેલ થવાનો છે. ટૂંકી જ વાત કરવી છે મારે. ભગવાન સ્વામિનારાયણ એક વખત દાદા ખાચરના દરબારગઢની અંદર બેઠા હતા અને કોઈ ભક્ત સાકરકોળું લાવ્યા. અવડું મોટું સાકરકોળું ભગવાનની આગળ અર્પણ કર્યું તો મહારાજે એ સભાની અંદર એવી જાહેરાત કરી કે આ સાકરકોળાને લઈને કોઈ ગાગરની અંદર નાખી દો. હવે અવડું મોટું સાકરકોળું કઈ ગાગરની અંદર આવે? સભામાંથી કોઈ ઊભું ન થયું. મહારાજે નજર ફેરવી અને દાદા ખાચરની હમું જોયું તો દાદા ખાચર ધડ દેખાના ઊભા થયા અને અવડું મોટું સાકરકોળું લઈને ગાગરની અંદર નાખવાનો પ્રયત્ન શરૂ કર્યો. તો મહારાજે દાદા ખાચરને પૂછ્યું કે આ અવડું મોટું હાકરકોળું ગાગરની અંદર જાય? તો એ વખતે દાદા ખાચર બોલ્યા કે એ તો મને ખબર છે ન જાય, પણ તમે બોલ્યા એટલે જતું હોય તો જ તમે બોલો ને. ઈ સભામાં આપણે હોય તો આપણે ઊભા થાય? આપણે એમ નક્કી કરી લઈએ કે અવડું મોટું હાકરકોળું કઈ ગાગરમાં જાય? એ દાદા ખાચરનો વિશ્વાસ અને સમર્પણ, જેના કારણે ભગવાન સ્વામિનારાયણ 29 વર્ષ સુધી ગઢડાની અંદર રહ્યા અને સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની અંદર દાદા ખાચરનું નામ પાને પાને લખાણું. શ્રીજી મહારાજે મધ્યના 27મા વચનામૃતમાં મંદિરની મહિમાની બહુ સરસ વાત કરી છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાને ત્યાગ અને દયા આ બે માર્ગને ઓછા કરી અને સ્વામિનારાયણ ભગવાને મંદિરો બનાવ્યા અને એમાં પરમાત્માના સ્વરૂપોની સ્થાપના કરી. મંદિરમાંથી શું મળે? ભગવાનની મૂર્તિમાંથી શું મળે આપણને? આ સત્સંગની અંદર કેટલા વિરલ હરિભક્તો હતા જેમણે સમયે સમયે શ્રીજી મહારાજને પ્રશ્ન પૂછ્યા છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાને કેવા એના જવાબ આપ્યા છે. શ્રીજી મહારાજને વડતાલના 10મા વચનામૃતમાં
પાટીદાર ભગુભાઈએ પ્રશ્ન પૂછ્યો કે આ જીવાત્માનું કલ્યાણ કેવી રીતે થાય? કેવો સરસ મજાનો પ્રશ્ન એ હરિભગત પૂછે છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાન એ પ્રશ્નનો જવાબ આપે છે, બહુ લાંબો છે. પણ શ્રીજી મહારાજ કહે છે કે ભગવાનનું જે પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપ છે એનો આશરો કરે તો એ જીવાત્માનું કલ્યાણ થાય. એક વાત બતાવી. બીજી વાત બતાવી કે પ્રત્યક્ષ ભગવાન ન હોય તો ભગવાનને મળેલા જે સાધુ છે એનો આશરો કરે અને ભગવાનની ભજન ભક્તિ કરે તો એ જીવાત્માનું કલ્યાણ થાય. ત્રીજી વાત જેના કારણે આપણે આ ઉત્સવ ઉજવી રહ્યા છીએ, મંદિર અને મૂર્તિના માધ્યમથી. સ્વામિનારાયણ ભગવાન ત્રીજી વાત આપણને એ બતાવે છે કે જ્યારે પ્રત્યક્ષ ભગવાન ન હોય, ભગવાનને મળેલા સાધુ ન હોય, ત્યારે ભગવાનની જે પ્રતિમા છે, ભગવાનની જે મૂર્તિ છે એનો આશરો કરે અને ભગવાનની ભજન ભક્તિ કરે તો એ જીવાત્માનું કલ્યાણ થાય. આ વાત સ્વામિનારાયણ ભગવાન વડતાલના 10મા વચનામૃતમાં બતાવે છે. આજે આનંદ છે કે સ્વામિનારાયણ ભગવાને પ્રથમ નરનારાયણ દેવનું મંદિર કર્યું ને દેવ પધરાવ્યા સંવંત 1878માં. આજે લગભગ 92 કે 93 વર્ષ થયા. આ દેવ અહીંયા વિરાજમાન છે. આ દેવનું મંદિરનો જીર્ણોદ્ધાર 4 મહંતો ભેરા મળીને કર્યો ને મંદિર અત્યારે જીર્ણોદ્ધાર એટલું બધું સરસ કર્યું. સાથે સાથે સિંહાસનનો પણ જીર્ણોદ્ધાર કર્યો ને તમે હરિભક્તોએ બધા તમારી તેજુરી ખોલીને આ દેવની સેવા કરી. આથી બીજું શું હોય? જે તમે કર્યું છે તે દેવને માટે કર્યું. તમને ભગવાને પૈસા આપ્યા છે ને આવામાં અપાય. કેટલાક તો પાસે સાચવી બેઠા છે, ખૂણો ખાલી ન થાય, પણ ઠાઠડીમાં કેનું હાલવાનું નથી, સમજ્યા? એ પણ નોંધ રાખવાની છે. જે તમે વાપર્યું છે એ તમારું લેખે લાગશે. બાકી તો તમારા દીકરાને બીજા આવશે ને એ બધા પારબ્ધ લઈને આવશે, સમજ્યા? એ પણ કમાશે. જો પારબ્ધ હશે, પારબ્ધમાં રહેશે, નકો હશે એ હાલ્યું જશે, સમજ્યા? આજે મહારાજ શ્રીનો અવડા મોટા સંતો એના ઉપર નાના દેવ શ્રીજી મહારાજે પધરાવ્યા, એના ઉપર વિશ્વાસ રાખજો. મહારાજે નાના દેવ પધરાવીને કહ્યું આ દેવમાં હું પ્રત્યક્ષ રહ્યો છું, આ દેવની સેવા કરી છે તે મને સેવા મળશે. આપણે દેવ પ્રત્યે નિષ્ઠા રાખવી, સમજ્યા? કેટલાક તો ઓલા કહે ને મેની તો એક ઘર બદલાવે, બીજું ઘર બદલાવે, ત્રીજું ઘર બદલાવે, એમાં ક્યાંય સુખ નથી. આ દેવ, આ આચાર્ય, આ સંપ્રદાયના સંતોમાં સુખ છે ને એવું સંપ્રદાયમાં ક્યાંય સુખ નથી. એ ગોતજો તમે ને જોજો, સમજ્યા? એ વાવા કરે ને હાર પહેરાવે ને આવો આવો કરે, પણ જે શ્રીજી મહારાજે જે આપને જે થાપીને ખરેખર આપ્યું છે ને એના જેવું કોઈ નથી. મહારાજે આપણે શિક્ષાપત્રી આપીને વેતનામત્ર આપ્યું, એના અનુસંધાને રહેજો. મહારાજે દીક્ષા દેવાનું આચાર્ય મહારાજને કહ્યું. કોઈ ખૂણે ખાતે દીક્ષા ન હોય, આ મહારાજ દીક્ષા આપે, નાના દેવના ચરણમાં દીક્ષા આપે ને લક્ષ્મીનારાયણ દેવને ચરણમાં વડતાલના આચાર્ય દીક્ષા આપે ને આચાર્ય દીક્ષા કહેવાય, સમજ્યા? બાકી તો ગમે ત્યાં જાય, ઓ સ્વામિનારાયણ કરીને આપને સ્વામિનારાયણ કરવું ને, બાકી માથે શું એ કાંઈ ન જોવાનું. એવું ન કરજો. ભલા થઈને આ દેવ ઉપર, આ આચાર્ય ઉપર, આ સત્સંગ ઉપર તમે વિશ્વાસ રાખજો. આ મહારાજ શ્રીના વચન આપણે વિશ્વાસ રાખો, આપણે સદાય સુખી રાખી. સહજાન સ્વામી મહારાજની જય. એક પૃથ્વી ઉપર જે અક્ષરધામ છે એ જ્યાં ભગવાન સ્વામિનારાયણના પધરાવેલા દેવ, એના આચાર્ય, એના સંતો, એના હરિભક્તો જે જગ્યાએ હોય એ અક્ષરધામ. બીજું અક્ષરધામ સ્વામિનારાયણ ભગવાન જ્યાં બિરાજમાન છે એ અક્ષરધામ. જે ભક્તોએ આ નાની મોટી સેવા કરી છે એને ભગવાન સ્વામિનારાયણ ખૂબ સુખિયા રાખે. 2 દિવસ પહેલાં એક હરિભગત વાત કરતા કે બહુ મજા આવી, બહુ ઉત્સવ, દિવ્ય ઉત્સવ. આટલો ગુણ લીધો ને એને પણ અક્ષરધામમાં જવાનો એક અધિકાર મળી ગયો. એક સંત વચ્ચે વાત કરતા હતા પરમ દિવસે
કે આ વખત બહુ મજા આવી. મેં કીધું કેમ મજા આવી સ્વામી? કે હા બેહવાનું સુખ થયું, બેસવાની કથા સાંભળવાનું બહુ સુખ થયું. કારણ કે પહેલાં તો નીચે બેસીને કથા સાંભળતા, પણ આ સોફા ઉપર બેસીને કથા સાંભળવાની મજા આવી અને અંદર ભગવાન બિરાજમાન થાય અને સારી કથા સંભળાય છે. આવો ગુણ લીધો સંતો ભક્તોએ, નાના મોટા ભક્તોએ ગુણ લીધો. ભગવાન સ્વામિનારાયણ સર્વેનું સારું કરશે. અને પૂજ્ય મહારાજ શ્રી રાત દિવસ આ નાની મોટી સેવા ધ્યાન રાખી, નાનો હરિભગત આવે એને પણ રાજી કરે છે. એવી પૂજ્ય મહારાજ શ્રીમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણ રહી અને આટલા હરિભક્તોનું પોષણ કરે છે. આ બધા સંતોએ, જે નાના મોટા સંતોએ આ ઉત્સવમાં ભાગ લીધો, નાના મોટા હરિભક્તોએ, દેશ અને વિદેશના હરિભક્તોએ જે લાભ લીધો, એને ભગવાન સ્વામિનારાયણ સર્વાંગે સુખી કરે એવી અમદાવાદવાસી નરનારાયણ દેવના ચરણમાં પ્રાર્થના કરી મારી વાણીને વિનમ. જય સ્વામી. ગાદીવાળા શ્રી પરમ પૂજ્ય અખંડ સૌભાગ્યવંતા લક્ષ્મી સ્વરૂપ ગાદીવાળા શ્રી, સમગ્ર ધર્મકુળ, સાંખ્યોગી બહેનો, આમંત્રિત મહેમાનો, વાલા સત્સંગી બહેનોને મારા હૃદયપૂર્વક જય સ્વામિનારાયણ. પરમ પૂજ્ય ગાદીવાળા શ્રીનો અથાગ પ્રયત્ન અને એમનો આજ્ઞા ઉપાસનાથી, આજ્ઞા અને આશીર્વાદથી અમે ગામડે ગામડે બહેનો સત્સંગ સભા કરીએ છીએ. અને ગાદીવાળા શ્રી ખૂબ જ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. એટલા માટે આ નરનારાયણ દેવ મહોત્સવની અંદર તમને જોવામાં આવે છે કે બહેન ભાઈઓ કરતાં બહેનોની સંખ્યા કેટલી વધારે છે. એ ગાદીવાળા શ્રીના અથાગ પ્રયત્નનું ફળ છે. એટલા માટે આપણે આ નરનારાયણ દેવ ધર્મકુળની ગાદી અને બીજે ક્યાંય સંતો સાંખ્યોગી બહેનોને છોડીને ક્યાંય જવાની જરૂર નથી. આ એમને છેડો પકડવાની જરૂર છે. તો આપણે અક્ષરધામના દરવાજા આપણા માટે ખુલ્લા ને ખુલ્લા જ છે. બહેનો, તમે ક્યાંય જશો નહીં અને ધર્મકુળને આશ્રિત નરનારાયણ દેવનો છેડો પકડી રાખજો, તો આપણે હંમેશા માટે અક્ષરધામની અંદર પહોંચી જઈશું. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે બહેનો કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં કામ કરતી હોય, ઘરમાં કામ કરતી હોય, વર્કિંગ વુમન હોય, અભ્યાસ કરતી હોય, શિક્ષિકા હોય, રાજનીતિમાં કામ કરતી હોય, પરંતુ આ દેશમાં 50% મહિલાઓ છે અને એ મહિલાઓનું મહત્ત્વ જળવાઈ રહે અને મહિલા અને પુરુષ બંને સાથે રહી અને આ દેશમાં કામ કરશે તો આ દેશની પ્રગતિ ખૂબ જ ઝડપી થવાની છે. આપ સૌ જાણો છો એ પ્રમાણે આપણે સૌ આ દેશ ધાર્મિક દેશ છે. જુદા જુદા તહેવારો અને જુદા જુદા ધર્મ સાથે આ દેશની પ્રજા વણાયેલી છે. આપણે સૌ ગમે તે જગ્યાએ કામ કરતા હોય, ગમે ત્યાં હોય, ગમે એટલું ભણેલા હોય, પરંતુ આપણી આસ્થા આપણા ધર્મ સાથે સંકળાયેલી છે. અને આ ધર્મમાં આત્માથી પરમાત્મા સુધી જો આપણે પહોંચવું હોય તો એનો સરળ કોઈ માર્ગ હોય તો ભક્તિ છે. ભક્તિ વગર આપણું જીવન અધૂરું છે. કારણ કે જ્યારે પણ સંકટના સમયમાં ક્યારે પણ આપણે કોઈકને યાદ કરવાનું થાય છે તો સૌ પ્રથમ કોને યાદ કરીએ છીએ? ભગવાનને યાદ કરીએ છીએ કે હે ભગવાન, મારા ઘરમાં કે મારા શરીરમાં કે મારા બાળકમાં કે મારા પતિમાં કે મારા સમાજમાં ક્યાંય કંઈ ખોટ હોય છે તો આપણે સૌ ભગવાનના દ્વારે પહોંચી જઈએ છીએ અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરતા હોઈએ છીએ કે હે ભગવાન, મને આ સંકટમાંથી ઉગાર. પરંતુ એની સાથે સાથે ભગવાનની ભક્તિ કરતાની સાથે સાથે આપણે સારા કર્મ પણ કરવા પડતા હોય છે. જે વ્યક્તિ સારા કર્મ કરે છે એને ભગવાન અવશ્ય મદદ કરતા હોય છે. આ દુનિયા કે આ ભક્તિનું જે ક્ષેત્ર છે એમાં કર્મ પણ ખૂબ જ અગત્યનો ભાગ ભજવતો હોય છે. હમણાં અહીંયા બહેન કહેતા હતા કે આ સંપ્રદાયમાંથી ગામડાની બહેનો પાસે જઈ અને શિક્ષણ માટે આપણે કામ કરાવીએ છીએ, ગામડાની બહેનોનું હેલ્થ ચેકઅપ કરાવીએ છીએ અને એને ગામડામાં જે વ્યસન હોય છે એને શહેરમાં પણ જે આપણા પુરુષોને વ્યસન હોય છે એને સમજાવી અને વ્યસન છોડાવવાનું કામ પણ આ સંપ્રદાય કરે છે.
બોલો ભારત માતા કી. અમદાવાદના પ્રથમ નાગરિક એવા મેયર, ખૂબ ખૂબ આભાર બેન શ્રી આપનો. અને સાથે અમારા મંડળ તરફથી બેન શ્રી અમે 11 લાખ રૂપિયાનો ચેક સ્ત્રી નિધિ ફાળામાં અર્પણ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. શ્રી રાજાને વિનંતી કરું કે આપ શ્રી બેન શ્રીને 11 લાખનો ચેક અર્પણ કરો અને સ્ત્રી સશક્તિકરણની જે આપણી ખેવના છે એ ખેવના પૂર્ણ કરવામાં આપણે વિકાસમાં એન્જિન ન બની શકીએ તો કંઈ નહીં, પરંતુ એમ એક ઊંજણ તો જરૂરથી મેળવી શકીએ છીએ. શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર કાલુપુર તરફથી આ 11 લાખનો ચેક એનાયત થઈ રહ્યો છે. બોલો ઘનશ્યામ મહારાજની. રાજકીય ભક્તિના માર્ગે રાષ્ટ્રની સેવા કરવા માટે એ જ મુકામે પહોંચવા જઈ રહ્યા છીએ. આપણા સૌનો માર્ગ અલગ અલગ છે, પરંતુ ધ્યેય એક જ છે, રાષ્ટ્રની સેવા કરવી. મહિલા શક્તિની જ્યારે વાતો થતી હોય ત્યારે અમે ઘણી જગ્યાએ જઈએ ત્યારે અમે પૂછીએ કે બેન આપ શું કરો છો? ત્યારે બેન સંકોચ સાથે એવું કહે કે હું તો હાઉસવાઈફ છું. ત્યારે અમારે કહેવું પડે કે બેન તમે હાઉસવાઈફ નથી, તમે હાઉસ મેનેજર છો. કારણ કે ઘરનું સંચાલન કરવું, સમાજનું સંચાલન કરવું અને સમાજની અંદર અડીખમ ઊભું રહેવું એ નાની સૂની વાત નથી. એ ખૂબ જ મહેનત માગી લે એવી વાત હોય છે. અને ત્યારે અમારી માતાઓ શક્તિ એવું કે હું તો હાઉસવાઈફ છું. શા માટે? આપણે હાઉસ મેનેજર છીએ અને એ ગૌરવભેર આપણે કહેવું જોઈએ. આજે જ્યારે મહિલા સશક્તિકરણની ચારે કોર ચર્ચાઓ થઈ રહી છે ત્યારે ગતિશીલ ગુજરાતના પ્રથમ મહિલા મુખ્યમંત્રી બેન શ્રી આનંદીબેને ઓગસ્ટ મહિનામાં 1 ઓગસ્ટથી 15મી ઓગસ્ટ સુધી મહિલા સશક્તિકરણનું પખવાડિયું ઉજવ્યું હતું. અને એમાં આપણી કિશોરીઓને વિવિધ તાલીમો આપીને એને કેવી રીતે સમાજની અંદર આગળ લાવવી એ માટેના એમના તરફથી પ્રયત્નો થયા હતા. અને ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ગુજરાત રાજ્યની અંદર મહિલા સશક્તિકરણના કાર્યક્રમ હેઠળ ખૂબ દીકરીઓ અને ખૂબ મહિલાઓ મોટી સંખ્યામાં તૈયાર કરવામાં આવી રહી છે. આજે અભિનંદન આપવા માટે આપણે સૌએ બેનને તાલીઓના ગડગડાટથી આવા મહિલા સશક્તિકરણના કાર્યક્રમો થતા હોય ત્યારે આપણે એમને અભિનંદન પાઠવીએ. શ્રી નરનારાયણ દેવ મહોત્સવમાં ઉપસ્થિત આપણા અમદાવાદ શહેરના મેયર બેન શ્રી મીનાક્ષીબેન, સફાઈ કામદાર નિગમના ચેરમેન બેન શ્રી દર્શનાબેન વાઘેલા, પરમ પૂજ્ય અખંડ સૌભાગ્યવતી લક્ષ્મી સ્વરૂપ ગાદીવાળા શ્રી, પરમ પૂજ્ય અખંડ સૌભાગ્યવતી લક્ષ્મી સ્વરૂપ મોટા ગાદીવાળા શ્રી અને પરમ પૂજ્ય શ્રી રાજા, ઉપસ્થિત સૌ ભક્તજનો, બહેનો, ભાઈઓ તો છે નહીં, છે કે? હા, હાથ ઊંચા કરે છે. આજે આનંદ છે કે બહેનોને આગળ બેસવા મળ્યું છે. નહીતર કોઈ પણ સમારંભમાં જાઓ એટલે પહેલા આગળ આવીને બેસી જાય અને બહેનોનો વારો આવે છેક છેલ્લે. સાંભળવાનું, જાણવાનું, માણવાનું એ બહેનોને હોય છે. ભાઈઓને તો આખા દેશ અને દુનિયાની ખબર હોય છે.
એટલે એ થોડુંક છેલ્લે બેસે તો ચાલે, હજુ આપણે ઘણું બધું શીખવાનું છે. અને એટલે બહેનો આગળ બેસે વધારે ઔચિત્ય છે, વધારે સારું છે. અને આપ બધા આ મહોત્સવની અંદર આગળ બેઠા છો, એના માટે મને આનંદ છે. એક બાજુએ આપણી માતાઓ પણ બેઠી છે, જે આપણને સતત આશીર્વાદ અને માર્ગદર્શન આપતા હોય છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાન અને એમણે કરેલા આટલા વર્ષો સુધીના કામો, 192 વર્ષ પહેલા સ્થપાયેલો આ પંથ, અને એની અંદર 35,000 કરતાં વધારે બહેનો સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ ગુજરાત અને ગુજરાત બહાર કરતી હોય, એ આપણા સૌના માટે આનંદનો વિષય છે. બહેનો, મેં અહીં આવીને જોયું કે આપ બધા જ શિક્ષણ ક્ષેત્રે કામ કરો છો, આરોગ્યના ક્ષેત્રે કામ કરો છો, વ્યસન મુક્તિનું કામ કરો છો. આવે અનેક પ્રકારની પ્રવૃત્તિ આપ સ્વામિનારાયણ ભગવાને જે આપણને દિશા બતાવી, એ દિશાને પકડીને આપ આગળ વધી રહ્યા છો. મહિલાઓ ખાસ કરીને જે કામ કરતી હોય છે એ દિલથી કરતી હોય છે. પેપરમાં આવે કે ના આવે, કોઈ નોંધ લે કે ન લે, પણ અમને આ જવાબદારી સોંપી છે તો એ જવાબદારી પૂર્ણ કરે ત્યારે એના હાશ થાય, ત્યારે એને સંતોષ થાય છે. બેનો, અહીં સ્વામિનારાયણ ભગવાનના માર્ગદર્શન હેઠળ બધા સાધુ સંતોએ સમાજના આગેવાનો જે હંમેશા સમાજ ઘડતરનું કામ કરતા હોય છે, અને આ બધું પોતાના જીવનમાં ઉતાર્યા પછી કરતા હોય છે. ઉપદેશ આપવો એ જુદી વાત છે, અને જીવનમાં એ બાબતને ઉતારવી એ જુદી બાબત છે હોય મિત્રો. અને એટલે જ્યારે આપ બધા અને ભગવાન પણ સ્વયં એમના માર્ગદર્શન અને પ્રેરણાથી સતી થવાનો જે રિવાજ હતો આજથી વર્ષો પહેલા, એના ઉપર પ્રતિબંધ મુકાવ્યું, જેને કારણે આજે સમસ્યા આપણને ક્યાંય નડતી નથી બહેનો. અને આ સતી પ્રથા એવી પ્રથા હતી કે પુરુષ મૃત્યુ પામે, પતિ મૃત્યુ પામે તો સળગતી ચિતામાં જીવતી પત્નીને એની ઈચ્છા હોય કે ન હોય, પરંતુ એની અંદર એને હોમી દેવામાં આવતી હતી, અને એના પતિની સાથે જીવતી પત્ની એની સાથે સળગી જતી હતી. એની અવાજ, એની રોકકળ, એની જે ત્રાસ થાય સળગે ત્યારે એ કોઈને ન સંભળાય, એટલા માટે ચારે બાજુએ ઢોલ નગારા વગાડવામાં આવતા હતા. ઢોલ નગારા વગાડવામાં આવતા હતા જેથી એની ચીસ કોઈને સંભળાય નહીં. અને જે સ્મશાનની અંદર ભાઈઓ ગયા હોય એ બધા જે ચિતા હોય એની સામે પીઠ રાખીને ઊભા રહેતા હતા, કે જેથી એ બેન જે સળગતી હોય એ જોઈ ન શકે અને એને બચાવવા માટેની કામગીરી ન કરી શકે. આ સ્થિતિની અંદર આપણો સમાજ, મહિલાઓની સ્થિતિ હતી બહેનો. કોઈ એની સામે અવાજ ઉઠાવી શકે એમ નહોતું. પણ આ પીડા અને આવો નરસંહાર એમ કહીએ તો ચાલે, એ જમાનામાં ચાલતો હતો. ત્યારે સ્વામિનારાયણ ભગવાનની પ્રેરણાથી સમાજના આગેવાનો ધીરે ધીરે આગળ આવે. અંગ્રેજ શાસન હતું, અને એટલે અંગ્રેજોના શાસનની અંદર એના કાયદાઓ ઘડાયા, અને કાયદાઓનો કડક રીતે અમલવારી કરવા માટે સમાજના આગેવાનોએ પોતાનું દાયિત્વ નિભાવ્યું. અને ધીરે ધીરે કરીને
આ સતી પ્રથા ઉપર પ્રતિબંધ આવ્યો અને આજે એવી સતી પ્રથા આપણે ત્યાં નાબૂદ થઈ બેન. આ સાચા અર્થની અંદર સમાજને બચાવવાનું કામ, એક મહિલાને બચાવવાનું કામ, એક પત્નીને બચાવવાનું કામ, એક દીકરીને કે એક માતાને બચાવવાનું કામ આપણા આવા સંતો અને મહંતોના માર્ગદર્શન હેઠળ સમાજે કર્યું. એનો લાભ આજે સમગ્ર હિન્દુસ્તાની નારીને થઈ રહ્યો છે મિત્રો. બેન, આજે પણ આપણા મનની અંદર કેટલાક એવી ભાવો પડેલા, આજે પણ પડેલા છે. દીકરી બચાવો, હમણાં અમારા મીનાક્ષીબેન બોલતા હતા, દીકરી બચાવો, દીકરી ભણાવો. આ દીકરીની સ્થિતિ શું હશે? દીકરીને દૂધ પીતી કરવાનો રિવાજ આપણા સમાજની અંદર, હિન્દુસ્તાનની અંદર હતો જ. દીકરી જન્મે માનું મોઢું પણ જુએ, ઘરની દિવાલો પણ જોતી હશે, પણ દીકરી છે ને કુટુંબનો ભાર છે. અને એટલા માટે હજુ તો જન્મી છે, 2 મિનિટ પણ નથી થઈ, ત્યાં રૂમની અંદર મોટા ટબની અંદર પાણી અને દૂધ નાખે અને એ જ જીવતી જાગતી કુદરતે આપેલું એક ફૂલ એની અંદર મૂકી દે અને દરવાજો બંધ કરીને કશું જ નથી બન્યું એમ કરીને પરિવાર બહાર આવે. મને તો આજે વિચાર આવે છે કે આવી એક ફૂલ જેવી દીકરીને મારી નાખવાનો વિચાર કેમ આવતો હશે. અને પછી 2 મિનિટનું જ કામ હોય ભાઈ, શ્વાસ બંધ, દીકરી ગાય. અને પછી સમાજને બતાવવાનું કે એ તો મરેલી જન્મી હતી, મરેલી જન્મી હતી કે મારી હતી એ તો એ જ જાણે. અને ત્યાર પછી એની અંતિમ ક્રિયા થઈ જાય અને ફરી એકવાર દીકરાનો જન્મ થાય, એના માટેના પાછા પ્રયાસો આદરવામાં આવે છે. દીકરીને જન્મમાં તો અધિકાર હતો બહેનો, પણ આજે આપણે બધા એવું બધા ભણ્યા ગણ્યા તૈયાર થયા છીએ કે આજે પણ દીકરીને જન્મવાનો અધિકાર આપણે લઈ લીધો છે બેનો. બેનો, તમને અંદાજ નહીં હોય, 2001માં જ્યારે વસ્તી ગણતરીના આંકડાઓ આપણી સામે આવ્યા ત્યારે 2001માં આપણી સામે આંકડાઓ આવ્યા કે 1000 દીકરાઓની સામે ગુજરાતમાં માત્ર 802 દીકરીઓ છે. 802. 1000 દીકરાઓ જ્યારે લગ્નની ઉંમર પ્રાપ્ત કરે ત્યારે માત્ર 800 છોકરાઓને કન્યા મળે, બાકી 200 છોકરાઓ કુંવારા જ રે, કુંવારા જ રે. કોઈને ચિંતા નહોતી. બસ ડોક્ટરોએ કહી દીધું સોનોગ્રાફીના માધ્યમ દ્વારા કે અમારે તો દીકરી છે બેન તમારા કુંખમાં, તો સાહેબ જેટલા રૂપિયા થાય એટલા લઈ લો, પણ હવે દીકરીને મારી નાખો. અને માતાની કુંખમાં જ દીકરી મૃત્યુ પામે અને આપણે આનંદ સાથે ઘેર આવીએ કે પતાવી દીધું. કોને પતાવ્યું? કોને પતાવ્યું? આપણે સમાજની અંદર કેટલી બદીઓ પેદા કરી. એક દીકરીને મારી નાખવાને કારણે આપણે માતૃત્વનો નાશ કરીએ છીએ અને એને જન્મસિદ્ધ અધિકાર આપ્યો છે કે એને જન્મવાનો અધિકાર છે, અધિકારને પણ આપણે છીનવી લઈએ છીએ અને સમાજની અંદર અનેક પ્રકારની બદીઓ પેદા થાય છે. અને આ બદીઓનો સૌથી વધુમાં વધુ ભોગ જો કોઈ બનતું હોય તો એ આપણી યુવાન દીકરી બને છે. બહેનો ઉપર કેમ કનડગત થઈ રહી છે? શું કામ રેપ થઈ રહ્યો છે? આના ઊંડાણમાં કોઈ દિવસ વિચાર કર્યો છે ખરો આપણે? અને એટલા માટે
હું એ વખતે રાજ્ય સરકારની અંદર મંત્રી હતી અને એટલે જ બેટી બચાવોનું અભિયાન શરૂ કર્યું. એની સાથે સાથે બેટી બચાવો અને બેટી વધાવો, બેટી ભણાવો એના માટેના એક અભિયાનો આપણે શરૂ કર્યા. સમાજ એની અંદર જોડાયો, નાના નાના સંમેલનો કર્યા, મોટા મોટા સંમેલનો કર્યા. ને બહેનો, આજે હું કહીશ કે તમારા બધાની જાગૃતિને કારણે સમાજના આગેવાનોએ આ બધીને હાથમાં લઈને દૂર કરવા માટેનો કરેલો ભગીરથ પ્રયાસ અને રાજ્ય સરકારે પોતાની રીતે કરેલા પ્રયાસોને કારણે આજે 1000 છોકરાઓની સામે 904 દીકરીઓ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. બેન, હજુ આ સંખ્યા બરાબર નથી મિત્રો. 1000 છોકરાઓની સામે 1000 દીકરીઓ હોવી જોઈએ. તો જ સમાજની અંદર સંતુલન આવે, બાકી સમાજની અંદર સંતુલન ન આવે. સોનોગ્રાફી જે ડોક્ટરે, જે એન્જિનિયરે શોધ્યું હશે, આપ કલ્પના કરો છો કે શું કામ શોધી હશે? એવું એટલા માટે શોધાય કે માતાના પેટની અંદર ઉછળતું બાળક એ કઈ અવસ્થામાં છે, કયા પ્રકારનો રોગ થયો છે, બાળક સ્વચ્છ છે કે નથી, માતાને કોઈ ખામી છે કે કેમ, બરાબર યોગ્ય રીતે જન્મ થશે કે કેમ, બાળક ઊંધું ચતું તો નથી ને, આ બધું જાણવા માટે સોનોગ્રાફી શોધાઈ. પણ આપણે